السلام عليكم الإخوان والأخوات، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو لكم في صحة جيدة. هذا الجزء الثالث والأخير من حوار أو تصريحات المؤرخ بيير فيرموران بعد كتاب ديالو الأخير. من بعد تكلمنا على تاريخ المغرب القديم والحديث وعلاقة اليوطي بالحداثة في المغرب، كذلك الأزمات، الفيديو غتلقاو. والجزء الثاني حول علاقة المغرب بإسرائيل، ممكن هذه العلاقة شنو تخدم القضية الفلسطينية وشعور المغاربة حول القضية الفلسطينية. الجزء الثالث وهو الدبلوماسية المغربية، وهل فعلا المغرب معزول دبلوماسيا كما كيقولوا بعض المروجين لهذا الكلام. كيقول هذا المؤرخ، انا نعطيك بعض النقاط انت غنخليك تتبع الفيديو، بان المغرب عنده علاقات قوية مع الخليج ومصر، وعنده نفس الطموح اللي عند تركيا واردوغان. بطبيعة الحال تونس والجزائر، تونس تحت غطاء الجزائر ما كيهضرش عليها، ولكن مع فرنسا ضروري ان العلاقه ترجع مع فرنسا كما يصرح هذا المؤرخ، لان فرنسا مشى عليها الساحل شدته الروس. في الاول فرنسا كتصحب ليها الجزائر، راه هي اللي محالفه مع الروس باش تجري على فرنسا من الساحل، وتبين ان الروس هما معاقلينش على الجزائر. ولكن المغرب بهذه المبادره ديالو مع بلدان الساحل هي الفرصه الوحيده لفرنسا باش انها ترجع للساحل. ذلك علاقات بين الفرنسيه المغربيه ضروري خصها ترجع، لانهم اصلا علاقات بسبب ماكرون واللي دار مشكل. هذا النقطه. والنقطه الثانيه اللي هي باش ختم، انه كيتساءل بان هنا باش وصفها بالبارادوكس، لانه ما فهمش الثقافه المغربيه. قال لك بانه الكرم الكبير وبعض المرات المبالغ فيه عند المغاربه ما كيفسروش انه كاين بعض يعني الطبقات الفقيره. هذا ما عرفش ان واخا بنادم ما عنده والو يقدر يمشي يتسلف ويتكلف باش يجي يكرم الضيف. هذه القضيه ما عندهمش، وقال لي هذاك الشيء راه خطير جدا في كرم استقبال الضيف، هو كرم الملوك. رغم ان الصحفي قال ليه ربما هذه قوه ناعمه، قال لي نعم هذه قوة ناعمة. المطبخ المغربي، الكرم المغربي، الاستقبال المغربي، هذه قوة ناعمة، هذه كتدخل المغربي في أي مكان وكتسمح المغربي يكون محبوب في أي مكان. خليك تشوف فيديو من الأول حتى الأخير، فيديو صراحة مهم. وبطبيعة الحال مازال ما شفتيش الفيديوهات السابقين راه كاينين في القناة. هادشي اللي كان. خليك تشوف فيديو من الاول حتى الاخير ونتلاقاو في الاخير. بطبيعة الحال لك اول مرة تجي القناة انك تشترك، وشكرا بزاف الناس كيديروا لايك مسالي لا فيديو. Plus globalement, Pierre Vermeuren, vous soulignez dans le livre la prudence du Maroc à l'égard de nombreux pays du monde musulman, méfiant vis-à-vis de la Turquie et du Hamas et globalement des frères musulmans, perplexe face à l'Égypte, hostile à l'Iran, vous l'avez dit à l'instant, et à ses proxys. Cette diplomatie marocaine, est-ce qu'elle risque malgré tout une forme d'isolement? Est-ce qu'elle peut considérer comme suffisant le soutien des monarchies du Golfe et des États-Unis, alors que Donald Trump pourrait revenir au pouvoir? Est-ce que c'est un motif d'inquiétude d'ailleurs, ce retour éventuel? Alors, le Maroc, effectivement, dans le monde arabe nouveau, n'est pas très à l'aise. D'abord parce que les alliances de guerre froide ont rejoué depuis la guerre en Syrie. On a vu rejouer l'alliance entre les Syriens, les Russes, les Algériens, par exemple. Bon, le régime de Damas, c'est compliqué. Ensuite, l'Irak a été plus ou moins pris en main par les chiites. Bon, c'est pas l'Iran, mais enfin, c'est comme chiite. Le Hezbollah, très compliqué. La Tunisie est passée plus ou moins sous les mains de l'Algérie. La Mauritanie aussi a des rapports pas privilégiés avec l'Algérie. Bon, il reste l'Égypte. La monarchie du Golfe, ça c'est bon. Il y a une alliance des monarchies. Les 8 monarchies arabes il y a une solidarité, bien que les relations avec le Qatar soient compliquées. Les relations avec la Turquie sont assez bonnes, mais en même temps, le Maroc sait très bien ce qu'il en est, des ambitions d'Erdogan et aussi de sa politique d'islamisation ou de salafisation plutôt. Bon, alors il reste l'Égypte. L'Égypte, c'est le gros morceau parce que d'abord c'est le centre de la région, c'est le centre du monde arabe. C'est un pays qui n'avait pas de bonnes relations avec le Maroc à l'époque de Nasser, et pour cause, puisque les deux pays s'étaient fait la guerre de manière interposée. Mais et puis l'Égypte était pro-algérienne depuis la guerre d'Algérie. Mais elle est incontournable aujourd'hui, et on sait très bien qu'elle est soutenue à bout de bras par les monarchies du Golfe, par les Émirats, par l'Arabie Saoudite. Donc le Maroc n'est pas indifférent à cela. Le Maroc aussi, comme l'Égypte, est fortement soutenu d'ailleurs par ces monarchies. Pas à bout de bras, mais il est soutenu. Donc il y a peut-être là une dimension intéressante.
Mais c'est vrai que le Maroc a perdu des partenaires, des alliés, et dans un monde... Bon, on n'a pas parlé du Yémen, on n'a pas parlé de la Libye, on n'a pas parlé du Liban qui est ruiné, de la Tunisie qui est exsangue, donc ça fait beaucoup, vous voyez, donc le monde arabe est très fragmenté, et du coup, le Maroc n'est pas en position d'avoir... voilà, les intérêts de tous ces pays sont très divergents, très contradictoires, certains n'ont même plus d'interlocuteurs. Bon, du coup, il est à l'aise avec les monarchies. Et l'Égypte, voilà, mais ça se réduit à ça aujourd'hui. Qu'en est-il de la France? On peut lire depuis quelques semaines qu'Emmanuel Macron souhaite réchauffer ses relations avec le Maroc, alors que les rapports avec Alger sont toujours extrêmement compliqués. Ça devenait urgent, Pierre Vermeuren? Est-ce que ce réchauffement, ce rapprochement, ces tentatives de dialogue plus abouties avec le Maroc vous paraissaient nécessaires, urgents? Oui, si ça a lieu, c'est que c'était urgent, puisqu'on était en septembre au creux de la crise, à l'acmé de la crise. Bon, il y a eu le 7 octobre, et les deux pays, au bout de quelques mois, en ont tiré des conclusions. Comme je l'ai dit, le Maroc, pour les raisons évoquées tout à l'heure, et la France aussi. La France, de toute manière, elle doit avoir des relations correctes, à la fois avec l'Algérie et avec le Maroc. Elle ne peut pas, du fait de l'immigration, du fait de la proximité, du fait de tout un tas de choses, du fait de l'islam de France, etc., etc., elle ne peut pas se brouiller avec les deux. Le curseur a été beaucoup poussé depuis François Hollande en direction de l'Algérie. Ça a entraîné la fureur du Maroc. Donc, l'Élysée est conscient qu'il faut revenir, il faut ramener le curseur vers le Maroc, s'il ne veut pas dire, bien sûr, se fâcher avec l'Algérie. Voilà, donc il y a une convergence. Se rabibocher, si vous me permettez l'expression, avec les deux capitales, c'est compliqué? Non, ils vont y arriver parce qu'ils ont des intérêts objectifs, que ce soit au Sahel, que ce soit en Europe, etc., en Méditerranée. Donc, ils doivent, et puis justement, ce conflit au Moyen-Orient aussi les rapproche. Paradoxalement, parce que la France aussi est très embêtée entre les deux. Voilà. Donc du coup, ce lien entre le Maroc et la France est réactivé, je dirais pour des bonnes raisons essentiellement. Et puis parce que, bon, c'est aussi, il faut pas se leurrer, c'est aussi une querelle directe entre le roi et le président. Et du coup, c'est une querelle personnelle, mais elle a trop d'interférences pour pouvoir être supportable longtemps. Les Marocains, à un moment, ont dit ça va durer 3 ans, on va attendre. Mais 3 ans, c'est très très long dans le monde d'aujourd'hui. Donc il faut y aller maintenant. Qu'est-ce qu'on reproche directement à Emmanuel Macron, puisque vous parliez aussi d'une opposition de personnalité, ou en tout cas de relation froide entre le monarque marocain et le président de la République? D'abord, je pense qu'ils ont des personnalités très différentes. Il y en a un qui parle, je ne vais pas dire tout le temps, mais beaucoup, et un qui ne parle pas. Bon. Mais au-delà de ça, il y a bien sûr l'affaire Pegasus. L'affaire Pegasus a engagé les deux hommes pas dans un conflit, mais en tout cas dans une incompréhension. Voilà, il y a vraiment une incompréhension. Difficile de savoir les tenants et les aboutissants. Toujours est-il que les deux se sont vexés et ont décidé de claquer la porte d'une certaine manière. Bien sûr, il y a d'autres affaires, mais c'est la principale. Bien sûr, le rapprochement entre la France et Alger n'a pas du tout été du goût de Rabat, d'autant plus que, je le rappelle, je n'en ai pas parlé à l'instant, mais les relations entre Alger et Rabat sont exécrables. C'est-à-dire on atteint des sommets d'insultes par presse interposée. Voilà, donc la France est très ennuyée de cette situation. Le Maroc l'a repoussé en disant, regardez, vous associez à des gens qui ne vous rendront jamais d'estime, etc. Donc, revenez à la raison. Bon, les choses se passent pas comme ça, parce qu'encore une fois, la France n'a pas le choix, elle doit avoir des relations avec les deux. Mais bon, voilà. Donc, la sagesse revient avec l'idée que, de toute manière, on est allé trop loin, on est trop engagé, il y a trop de dossiers en commun. Et puis, il y a le Sahel aussi. Faut pas oublier que la France a été chassée du Sahel depuis 2 ans par les Russes. Elle soupçonnait les Algériens d'être alliés, mais on voit qu'aujourd'hui, même pour les Algériens, c'est compliqué. Le Maroc se réinvestit dans la région. Il a d'ailleurs toujours été investi, mais là, il y a un réinvestissement. La place des Français est à prendre et beaucoup de pays se jettent là-dessus. Il paraît que même les Iraniens y mettent leur nez. Donc voilà, et pour ces raisons-là aussi, la France et le Maroc, qui connaissent bien ces pays, ont besoin aussi de travailler ensemble. Je voudrais qu'on termine cet entretien avec l'un des éléments les plus saillants du soft power marocain, sa gastronomie. L'opulence des grands repas servis aux invités contraste avec la frugalité du peuple marocain, écrivez-vous Pierre Vermeuren, notant toutefois que l'alimentation se standardise malgré tout à minima dans les grandes villes. Et c'est-à-dire que la gastronomie Made in Maroc est un peu menacée aujourd'hui? Écoutez, dans ce livre, Le Maroc en 100 questions, on fait un tour d'horizon complet. Donc, bien sûr, la gastronomie est au programme, si j'ose dire. Quand vous êtes invité par des autorités marocaines, des pouvoirs constitués, je ne parle même pas du palais, l'opulence règne en maître. D'ailleurs, c'est fait partie de l'hospitalité des grandes familles marocaines. C'est énormément de travail, énormément de temps, beaucoup de domesticité, beaucoup de femmes qui travaillent des journées et des semaines entières. Et les femmes marocaines qui nous écoutent certainement
le savent bien. Et elles le savent très bien. Et dans le monde moderne, dans les petits appartements, avec des femmes qui travaillent, des budgets plus pauvres, beaucoup d'inflation, bien sûr, pour une grande partie du peuple, ça n'est pas quelque chose ni d'ordinaire, ni même de fréquent. Voilà, donc du coup, oui, il y a une standardisation alimentaire comme partout dans le monde, mais bien sûr, pour ceux qui en ont les moyens et pour ceux qui sont les invités, il y a toujours une part un peu royale. C'est toujours un élément de soft power pour le pouvoir. Ah, c'est évident. C'est évident que l'hospitalité à laquelle ont succombé tant d'hommes politiques français, par exemple, bon, vous savez, c'est ce que faisait la Troisième République, hein. C'est pas nouveau non plus, c'est de la diplomatie gastronomique. Alors là, c'est pas du vin, c'est plutôt du thé, des petits gâteaux, etc. Et beaucoup de viande, c'est quelque chose qui fait partie de la diplomatie. On oublie. C'est pour ça que d'ailleurs que les plus grandes cuisines sont toujours dans les plus grands empires, que ce soit à Pékin ou partout. Plus un roi est prestigieux, et plus une culture monarchique ou impériale est prestigieuse, et plus sa cuisine est abondante et succulente. Le Maroc n'échappe pas à la règle. C'est une vieille tradition. Qui a de l'avenir. Merci beaucoup Pierre Vermeuren d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre passionnant publié aux éditions Talendier dans la collection Texto, Le Maroc en 100 questions, un royaume de paradoxes. À très bientôt sur Radio Vivre. Merci beaucoup Steve Nedjar. يعني كما شفتوا الإخوان كلام قوي، ومن النقطة اللي ربما ما بغيش ننساها وهو أن حتى إيران عندها أطماع في الساحل، وهذا الشيء ما بغاش يفهموه دولة الكبران، ما بغاش تفهم أن عن أطماع، أن تقارب إيران منكم راه ماشي سواد عيونكم، راه عندنا أطماع في المنطقة، عندها أطماع في المنطقة، وضروري أنها دير إيدها تما كما قال هذا المحلل زعما كما مغربي ما والو، ولكن كيحلل وكيشوف عنده معطيات. كتب لي في التعليق اشنو بان لك فكره ديال ان الطبخ المغربي والكرم المغربي هو قوه ناعمه، واش كتتفق ما كتتفقش، وكذلك الدبلوماسيه المغربيه واش غادا مزيان او ما غاداش مزيان، على حسب واش مازال كتقول مازال يعني من يقول ان المغرب في عزله دبلوماسيه. هل فعلا من بعد هذا الكلام هذا المغرب في عزله دبلوماسيه؟ عطيني الجواب ديالك، خلي فيديو هكا بلا مونتاج بلا والو. إلى اللقاء، بارك الله عليكم.